नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार. अम्मा न्यूज मराठी बातमीपत्रामध्ये आपले स्वागत आहे. पाहूया आजच्या ठळक बातम्या. आणि हरणे हे सामान्य आहे असे म्हणणारे कंदी श्रीनिवास रेड्डी. क्रिकेट स्पर्धेतील विजेत्या संघाचे ट्रॉफी देऊन अभिनंदन. रिम सुपर स्पेशालिटी येथे किडनी मशीनचा शुभारंभ. याचा लाभ घ्यावा असे म्हणणारे खासदार आणि आमदार. मध्ये डीसीसीबीचे चेअरमन यांच्या हस्ते कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांचा सन्मान. काँग्रेस पक्ष मजबूत करण्यासाठी एकत्र काम करतील असे म्हणणारे नेते. सीएम रेवंत रेड्डी यांचे महिनाभर चाललेल्या काँग्रेस राजवटीवर ट्विट. जनतेच्या आशा आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी महिनाभर चाललेल्या कारकिर्दीबद्दल आपण समाधानी असल्याचे म्हणणे. सरकारने 20 क्षेत्राला कर्जबाजी केले. कालेश्वर प्रकल्पाची परिस्थिती लोकांना दाखवायची आहे असे म्हणणारे वाटते. आजच्या सविस्तर बातम्या. काँग्रेस पक्षाचे आदिलाबाद विधानसभेचे प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी म्हणाले की विजय नैसर्गिक आहे आणि प्रत्येकाने खेळाडू वृत्ती दाखवली, सर्वोत्तम खेळ केला. आदिलाबाद ग्रामीण मंडळाच्या चांदाटी जवळील मैदानावर डेंटल प्रीमियर लीग हंगाम 2 क्रिकेट स्पर्धा मोठ्या दिमाखात पार पडली. आदिलाबाद आयडीए विरुद्ध जगित्या आयडीए संघ अंतिम सामन्यात आज आमने सामने आले आणि आदिलाबाद आयटीडीए विजय मिळवला. कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी कार्यक्रमाला प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहून विजेत्या संघाचे अभिनंदन केले. खेळाडूंना पदके व ट्रॉफी देऊन अभिनंदन करण्यात आले व उपविजेता ठरलेल्या जगित्याला आयडीडीए संघाचे अभिनंदन करण्यात आले आणि त्यांचा पदके देण्यात आली. आणि या कार्यक्रमाला डीसीसीबीचे चेअरमन अड्डीभोजा रेड्डी, जगदीश रेड्डी, डीसीसीबीचे चेअरमन माजी अध्यक्ष मुडपू दामोदर रेड्डी, डीसीसीबी डायरेक्टर बालुरी गोवर्धन रेड्डी, जैनत मंडळाचे नेते तुम्हाला व्यंकट रेड्डी, ए शकील, काँग्रेस पक्षाचे अनेक ज्येष्ठ नेते आणि कार्यकर्ते सहभागी झाले होते. సో కలుద్దామన్నారు కానీ స్వయంగా ఇక్కడికి వచ్చి డెంటల్ డాక్టర్స్ అందరు కలిసి ఇంత చక్కగా ఫ్రెండ్లీ ఎన్విరాన్మెంట్ లో ఇంత మంచి టోర్నమెంట్ చేసుకున్నారు. రియల్లీ అప్రిషియేటింగ్. మీరు అంతా చూస్తుంటే మేము యూఎస్ లో ఎవ్రీ సాటర్డే సండే ఎట్లా స్పెండ్ చేసేదో మాకు గుర్తుకొస్తుంది. బట్ ఐఎమ్ వెరీ 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 హ్యాపీ. ఈ స్ట్రెస్ లైఫ్ లో ప్లేయింగ్ ఏ నైస్ క్రికెట్, మంచి క్రికెట్ కానీ ఇంకెనీ స్పోర్ట్స్ మీ అందరు కలిసి ఒక టీమ్ లాగా స్పోర్ట్స్ ప్లే చేయడం, ఇట్ విల్ రియల్లీ స్ట్రెస్ రిలీఫ్ ఉంటుంది. పాత ఫ్రెండ్స్ కలిసినట్టు ఉంటుంది. ఫ్రెండ్లీ మ్యాచ్, హెల్త్ ఫిజిక్ అంతా కూడా మెయింటైన్ అవుతుంది. సో ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ దట్ లైక్ యూ ఇన్వైటెడ్ మీ టు దిస్ వండర్ఫుల్ అకేషన్. రియల్లీ రియల్లీ అప్రిషియేట్ ఆల్ ది డాక్టర్స్ హూ పార్టిసిపేటెడ్ ఇన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. మీరందరూ కూడా ఇంకా కెరియర్లో కూడా ఈ స్ట్రెస్ రిలీఫ్ అయిన తర్వాత కెరియర్లో ఇంకా మంచి ఉన్నత స్థానానికి వెళ్ళాలా. అందరూ కూడా అందరు బాగుండాలా. ముఖ్యంగా ఆదిలాబాద్లో ఇట్లాంటి టోర్నమెంట్లు మరిన్ని ఇంకా 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 జరగాలని నా మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నా. మీరు చేసే ఫ్యూచర్లో డెంటల్ డాక్టర్స్ మీరు చేసే ఫ్యూచర్లో ఏ ప్రోగ్రామ్కైనా ఏదైనా చిన్న సహాయం నా తరఫున కావాల్సి వస్తే ఎప్పుడైనా కూడా నేను ముందు ఉంటా. ఇట్ విత్ ప్లెజర్. అది మోరల్ సపోర్ట్ కావచ్చు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. మోరల్ సపోర్ట్ కావచ్చు, మాట సహాయం కావచ్చు, ప్రభుత్వం తరఫున ఏదైనా సహాయం కావచ్చు, ఆదిలాబాద్ డెవలప్మెంట్ కోసం ఏదైనా సహాయం నేను చేయగలిగితే నా జన్మ ధన్యమైనట్టే. ఆదిలాబాద్కి నేను ఏ కారణంతోనైతే అమెరికా నుంచి వచ్చినో ఆ కారణం కొంతగా పూర్తి అవుతున్నట్టే. ఐ విల్ బి వెరీ హ్యాపీ. విన్నర్స్ కి, రన్నర్స్ కి, మ్యాన్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్, మ్యాన్ ఆఫ్ ది సిరీస్, బెస్ట్ బౌలర్స్, బెస్ట్ బ్యాట్స్మెన్ అందరికీ కూడా పేరున కంగ్రాచులేషన్స్. వీఆర్ వెరీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ యూ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.
किडनीच्या उपचारासाठी शहरात जाण्याची गरज नाही असे आमदार पायल शंकर आणि खासदार सोयम बापूराव यांनी सांगितले। त्यांनी जिल्ह्यातील सुपर स्पेशालिटी रुग्णालयात शस्त्रक्रिया न करता लेझर तंत्रज्ञानाने मूतखडा काढण्याचे मशीन सुरू केले आहे। ते म्हणाले की रिम्स रुग्णालयात सर्व प्रकारचे उपचार केले जातात आणि किडनीशी संबंधित स्टोन हे समस्या अलीकडच्या काळात वाढली असून त्या समस्याने त्रस्त असलेले लोक उपचाराला प्राधान्य देतील। हे आरोग्यासाठी चांगले नाही असा सल्ला दिला गेला। पंतप्रधान स्वस्थ संरक्षण अभियान योजनेअंतर्गत 150 कोटी रुपये खर्च करून स्पेशालिटी हॉस्पिटल बांधण्याच्या मागील सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरल्याचा आरोप त्यांनी केला। केवळ स्वतःची बडाई मारण्यासाठी नाही तर त्यांनी रुग्णालय सुरू केल्याचे ते म्हणाले। लवकरच रिक्त पदे भरण्यासाठी शासनाची दखल घेणार असल्याचे त्यांनी सांगितले। ते म्हणाले की पूर्वी किडनी स्टोन काढण्यासाठी हैदराबाद, नागपूर सारख्या ठिकाणी जाणे आवश्यक होते, परंतु आता ती परिस्थिती नाही। ఈరోజు నిజంగా ఆదిలాబాద్ ప్రజలకు కిడ్నీ సమస్యతో బాధపడుతున్నటువంటి పేషెంట్లకు ఈరోజు ఆదిలాబాద్లో కిడ్నీల నుండి ఎటువంటి ఆపరేషన్ లేకుండా, రోగికి ఎటువంటి నొప్పి లేకుండా కిడ్నీ నుండి రాళ్ళు తొలగించేటటువంటి యంత్రం ప్రారంభోత్సవం సూపర్ స్పెషాలిటీ ఆసుపత్రిలో చేసుకోవడం ఇదొక శుభదినం, మంచి దినం। చాలామంది ఈ కిడ్నీ స్టోన్ తోటి చాలా బాధపడుతూ వాళ్ళకి తెలియకుండా అనేక నాటు వైద్యం చేసుకుంటూ వాళ్ళ ఆరోగ్యాలు చెడగొడుతున్నారు। కాబట్టి కొత్త టెక్నిక్ తోటి ఒక మంచి స్టోను ఏదైతే ఉన్నదో ఆ స్టోను తీయడానికి అన్ని రకాలుగా ఉంది। కాబట్టి ప్రజలందరూ కూడా దీన్ని సద్వినియోగం చేయాలని కూడా ప్రజల్ని విజ్ఞప్తి చేయడం జరుగుతుంది। ఎందుకంటే హైదరాబాద్లో కార్పొరేట్ హాస్పిటల్లో పోయే స్తోమత కూడా ప్రజలకు చాలామందికి ఉండదు। కాబట్టి పేదవాళ్ళందరూ కూడా ఖచ్చితంగా దీన్ని సద్వినియోగం చేయాలని కూడా ప్రజల్ని విజ్ఞప్తి చేయడం జరుగుతుంది। రాబోయే రోజుల్లో కూడా తప్పనిసరిగా ఇంకా అభివృద్ధి చేయడానికి రాబోయే 28 తారీఖు నాడు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ గారు ఆదిలాబాద్కు రాబోతున్నారు। కాబట్టి సూపర్ స్పెషల్ హాస్పిటల్ కూడా సందర్శించి ఇక్కడ ఉన్న समस्याలన్నిటి కూడా పరిష్కారం చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం। आदिलाबाद प्रभारी मंत्री सीताक्का यांच्या उपस्थितीत हैदराबाद येथे अलीकडेच काँग्रेस पक्षात सामील झालेले डीसीसीबी चेअरमॅन अड्डीभोजा रेड्डी, जैनत, जेडपीटीसी तुम्हाला अरुंधती वेंकटरेड्डी, पुसई सरपंच अल्लूरी पोतारेड्डी इत्यादींसह आदिलाबाद विधानसभेचे प्रभारी आहेत। आज प्रथम श्रीनिवास रेड्डी यांच्या कॅम्प ऑफिसला त्यांनी भेट दिली। कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी काँग्रेस पक्षात प्रवेश केल्याबद्दल आनंद व्यक्त केला आणि त्यांचे हार्दिक स्वागत केले आणि शाल पुष्पगुच्छ देऊन गौरव करण्यात आला। रेवंत रेड्डी यांच्या नेतृत्वाखाली गेल्या 10 वर्षाच्या बीआरएस राजवटीत अपेक्षापेक्षा विकास झाला नाही असे सांगून ते म्हणाले की 6 हमी भावांची अंमलबजावणी करू आणि जनतेचे कल्याणकारी परिणाम मिळावेत यासाठी कठोर परिश्रम घेऊ। सरकार राहुल गांधींना पंतप्रधान करणे हे त्यांचे ध्येय असल्याचे ते म्हणाले। आदिलाबादच्या विकासाला चालना देण्यासाठी सत्ताधारी पक्षात सामील झाल्याचे डीसीसीबीचे अध्यक्ष अड्डीभोजा रेड्डी यांनी सांगितले। ते म्हणाले की काँग्रेस पक्षाच्या जुना घरी परत आल्याने मला आनंद होत आहे। पक्ष मजबूत करण्यासाठी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या नेतृत्वाखाली काम करण्यास तयार असल्याचे त्यांनी सांगितले। आगामी लोकसभा निवडणुकीत पक्षाच्या विजयासाठी सर्वजण मिळून काम करणार असल्याचे सांगितले। ఈ రోజు ఈ యొక్క పార్టీ అనేది నేను రాజకీయాలకు వచ్చినప్పుడే కాంగ్రెస్ పార్టీతో వచ్చిన। ఈ రోజు నిన్ననో మొన్ననో కొందరు మా పాత పార్టీ నాయకులు పాపం మా అన్నలు మా తమ్ముళ్ళు కొంచెం మాట్లాడడం జరిగింది।
వాళ్ళ నైతిక విలువలకే మనం బయలుస్తాను. ఈరోజు నేను వచ్చింది కేవలం కాంగ్రెస్ పార్టీని అభివృద్ధి చేసేందుకు, కంది శ్రీనివాసరెడ్డి గారి నాయకత్వంలో పనిచేసేందుకు, అదేవిధంగా బూత్ నియోజకవర్గంలో పనిచేసేందుకు, పార్టీని అభివృద్ధి చేసేందుకు రావడం జరిగింది. అదేవిధంగా రూలింగ్ పార్టీ నుండి పేద ప్రజలకు, బడుగు బలహీన వర్గాలకు న్యాయం చేసేందుకు, అదేవిధంగా నా బ్యాంక్ అభివృద్ధి కోసం నేను రావడం జరిగింది. కానీ వేరే కారణాలు ఏవి లేవని చెప్పి సందర్భంగా చేస్తా ఉన్నాను. మనసుపూర్తిగా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎవరికి టికెట్ ఇచ్చినా మనసుపూర్తిగా అందరం కలిసి, పాతోళ్ళం కొత్తోళ్ళం కలిసి ఈరోజు 1000 మంది కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి రేపటి నుంచి రావడం జరుగుతూ ఉంటుంది. లైన్ పడుతుంది కాంగ్రెస్ పార్టీ. ఈరోజు ఎక్కడ చూసినా మా బీఆర్ఎస్ పార్టీ తమ్ముళ్ళు కానీ అన్నలు కానీ, అన్నా మమ్మల్ని దులకపోలే, మీరే వేండ్రు, మేము వస్తాం మీ ఎంబడని చెప్పి అంటా ఉన్నారు. 50% బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఖాళీ చేయడం ఖాయమని చెప్పి, అదేవిధంగా పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో, ఈ యొక్క పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో బోత్ నియోజకవర్గం ఇన్ఛార్జిని, అదేవిధంగా ఆదిలాబాద్ నియోజకవర్గం ఇన్ఛార్జి వారి సమక్షంలో కష్టపడి కాంగ్రెస్ పార్టీ జెండాని తప్పకుండా ఆదిలాబాద్ నియోజకవర్గంలో, బోత్ నియోజకవర్గంలో తప్పకుండా మనం మెజార్టీ సాధించి, అది రేవంత్ రెడ్డి గారికి, మన నాయకుడు రేవంత్ రెడ్డి గారికి, సోనియమ్మకు, అదేవిధంగా రాహుల్ గాంధీ గారికి, పెద్దలకు అందరికి కానుకగా ఇద్దామని చెప్పి మనం అందరం మనసుపూర్తిగా పనిచేద్దాం. కాంగ్రెస్ పార్టీ జెండా వచ్చే 5 సంవత్సరాల నాడు పక్కా ఆదిలాబాద్ లో కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ జెండా కంది శ్రీనివాసరెడ్డి గారు ఎంబడి నడిచి తప్పకుండా ఇక్కడ ఎగిరిస్తాం, బోతులు కూడా ఎగిరిస్తామని చెప్పి ఈ సందర్భంగా సీనియర్ రాజకీయ నాయకులు, డిసిసిబి చైర్మన్ మా మామ అడ్డి భోజారెడ్డి గారు కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరిన తర్వాత మా క్యాంప్ ఆఫీస్కి మొదటిసారిగా వచ్చినందుకు వారికి ఘన స్వాగతం పలికి సత్కరించడం జరిగింది. వారి లాంటి సీనియర్ రాజకీయ నాయకులు, అడ్డి భోజారెడ్డి గారు లాంటి వారు, అలాగే కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఎన్నో సంవత్సరాలు సేవ చేసినటువంటి జగదీష్ రెడ్డి గారు కానీ, ఆ తర్వాత ఇతర వెంకటరెడ్డి గారు కానీ, సర్పంచ్ గారు పోతిరెడ్డి గారు కానీ, మిగతా అందరూ పెద్దలందరికీ కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి ఘన స్వాగతం పలుకుతున్నాం. మా క్యాంప్ ఆఫీస్లోకి కూడా ఘన స్వాగతం పలుకుతున్నాం. అందరి లక్ష్యం ఒకటే, గత 10 సంవత్సరాల బీఆర్ఎస్ పాలనలో ప్రజలు అడగదొక్కపడ్డారు, ప్రజలకి కావలసినంత అభివృద్ధి జరగలేదు. రేవంత్ రెడ్డి గారి ప్రజాపాలన అద్భుతంగా ఉన్నది. 6 గ్యారంటీల పట్ల ఆకర్షితులై రాహుల్ గాంధీ గారిని ప్రధానమంత్రి చేయడమే లక్ష్యంగా రేవంత్ రెడ్డి గారిని మరొక్కసారి, ఇంకా ఈ 5 ఏళ్ళే కాకుండా మరొక 5 ఏళ్ళు కూడా రేవంత్ రెడ్డి గారిని ముఖ్యమంత్రి చేసే లక్ష్యంతో డిసిసిబి చైర్మన్ గారు, మిగతా వారితో పాటు అడ్డి భోజారెడ్డి గారితో పాటు వివిధ నాయకులు కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి రావడం జరిగింది. వారందరికీ కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ శ్రేణులందరి తరపున ఘన స్వాగతం పలుకుతా ఉన్నాం. ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీతోనే అభివృద్ధి సాధ్యమవుతుందని వారంతా కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి రావడం, కాంగ్రెస్ పార్టీ బలోపేతం చేయడానికి కోసం రావడం పట్ల నిజంగా మనస్ఫూర్తిగా, మనసా వాచా కర్మేణ వారికి ఘన స్వాగతం పలుకుతూ, వారందరూ కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరి నిర్ణయం తీసుకున్నందుకు మనస్ఫూర్తిగా నేను ధన్యవాదాలు చెప్తున్నా, స్వాగతం పలుకుతున్నా. జై कांग्रेस। एआयटीयूसीचे राज्य सचिव विलास म्हणाले की सीडब्ल्यूसी हमाली नोकरीची सुरक्षा देण्यात यावी. आदिलाबाद जिल्हा मुख्यालयातील असोसिएशन कार्यालयात जिल्हा सरचिटणीस, सीडब्ल्यूसी हमाली कामगार युनियनचे जिल्हाध्यक्ष सिर्रा देवेंदर यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रमुख कार्यकर्त्यांची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. सीडब्ल्यूसीने पोर्टरना येणाऱ्या समस्यांवर चर्चा केली. केंद्र सरकारने प्रतिसाद देत कुलीचे प्रश्न सोडवण्याची मागणी केली. तसेच न केल्यास एआयटीयूसीच्या नेतृत्वाखाली उपक्रम राबवून जन आंदोलन करू असा इशारा त्यांनी दिला. त्यांना विशेषतः हमाली नोकरीची सुरक्षा प्रदान करण्याची आहे, तर गोडाऊन मध्ये आलेल्या कोणत्याही कॉन्ट्रॅक्टदारांना त्यांना काम द्यायचे आहे. अपघात विमा भरपाई देण्यासाठी पावले उचलतील आणि ग्रॅच्युइटी आणि बोनस म्हणून 2 जोड गणवेश देण्यात यावे आणि गोदामात ड्रेसिंग रूम उभारण्यात यावी असेही ते म्हणाले. जेवणाचे कॅन्टीन उभारायचे आहे, तर हमाली प्रथमोपचार पेटी केव्हाची आणि उपलब्ध देण्यात यावी केव्हावी. ఈ కార్యవర్గ సమావేశంలో ముఖ్యంగా చర్చించింది ఏమంటే జనవరి 3వ తారీఖున పోరాట జెండా ఏఐటీసీ జెండా గోదాం సిడబ్ల్యూసి గోదాం దగ్గర
ఎగిరివేయడం జరిగింది. ఆ రోజు నుండి సమస్యల మీద పోరాటం చేస్తామని ఏఐటీసీ యూనియన్ నిర్ణయించడం జరిగింది. అందులో భాగంగానే ఈరోజు యూనియన్ కార్యవర్గ సమావేశం జరుగుతుంది. వీరికి ఉద్యోగ భద్రత కల్పించాలని మొదటి డిమాండ్ అది. అందులో ఉద్యోగ భద్రతలో భాగంగా ఆ గోదాంకు కాంట్రాక్టర్ ఎవరైనా సరే, ఎవరు వచ్చినా సరే వారికే పని ఇవ్వాలి అనే ఈ ముఖ్యమైన డిమాండ్ తోటి ముందుకు నడుస్తున్నాం. మిగతా డిమాండ్లు వాళ్లకు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కు సంబంధించినటువంటిది ఈ సిడబ్ల్యూసి కాబట్టి వాళ్లకు ఈఎస్ఐ పిఎఫ్ సౌకర్యం కూడా కల్పించాలి. అదేవిధంగా గ్రాట్యుటీ బోనస్ ఇవ్వాలి. అదేవిధంగా నష్టపరిహారం, ప్రమాద నష్టపరిహారం కూడా ఇవ్వాలి. 2 జతల యూనిఫామ్ ఇవ్వాలి. మరుగుదొడ్లు, అదేవిధంగా మంచినీటి సౌకర్యం, ఫస్ట్ ఎయిడ్ బాక్స్ వీటిని కూడా కల్పించాలి. 53 మంది ఉన్నారు కాబట్టి లంచ్కి సంబంధించినటువంటి క్యాంటీన్ కూడా ఏర్పాటు చేయాలి. అదేవిధంగా విశ్రాంతి గది కూడా, అంటే వాళ్ళు పనిచేసే ప్లేస్లో విశ్రాంతి గది కూడా కల్పించాలని ఈరోజు డిమాండ్లతోటి మేము ముందుకెళ్లడం జరుగుతుంది. अखिल गांडला तेलिकुला संगम आदिलाबाद जिल्हा आत्मीय संमेलन मोठ्या थाटात पार पडले. आदिलाबाद येथील STU इमारतीत रविवारी झालेल्या कार्यक्रमाला खासदार स्वयं बापूराव, आमदार पायल शंकर, DCCBचे अध्यक्ष अड्डी भोजा रेड्डी, नगरपालिकेचे अध्यक्ष जोगू पेमेंदर उपस्थित होते. प्रमुख पाहुणे म्हणून ते उपस्थित होते. प्रथम त्यांनी ज्योती प्रज्वलित करण्यात आली आणि जातीचे प्रतीक म्हणून त्यांच्या देवाला विशेष पूजा करण्यात आली. नंतर असोसिएशनच्या वतीने छापण्यात आलेले नवीन वर्षाच्या दिनदर्शिकेचे अनावरण करण्यात आले. तसेच नवनिर्वाचित कार्यकारिणी सदस्यांना शपथ देण्यात आली. गांड समाजाच्या कल्याणासाठी आणि विकासासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करणार असून मदत करणार असल्याचे पाहुण्यांनी सांगितले. सर्वांनी एकत्र राहून आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय दृष्ट्या उत्कृष्ट कामगिरी करावी अशी त्यांनी शुभेच्छा दिली. जय गांडला, जय गांडला, गांडला कुलस्वाल ऐक्यता, गांडला कुलस्वाल ऐक्यता, जय गांडला, जय गांडला, जय गांडला, जय गांडला. చెప్తా ఉన్నాను, నా ఆలోచన ఒకటే, ఏం చేసుకోగలుగుతాం అనేది ఆలోచించుకోవాలి. ఎవరు వచ్చినా కొంత ఓపికతో నువ్వు కుల బాధ్యతలు తీసుకున్నాగానే అన్ని అయిపో. మీ పేరు చెప్పండి. అఖిల గాండ్ల తెలికుల ఆదిలాబాద్ జిల్లా కొరకు సాయి శక్తుల జై గాండ్ల, గాండ్లకి వెళ్ళి గసి తీసి తిన్నాను. ఆ గసి రుచి ఎంత గొప్పతనం ఉంటుందో, ఎంత మంచిగా ఉంటుందో, గాండ్లకు సేవ చేస్తే ఏ రకంగా తిరిగి మీరు వాపసు ఇస్తారో కూడా నాకు తెలుసు. అందులో తప్పకుండా నాకు భగవంతుడు ఎక్కడ ఏ అవకాశం ఇచ్చినా కూడా మీలో ఒకరిగా నేను అన్ని సమయాలలో మీకు చేదోడు వాదోడుగా ఉంటారని తెలియజేస్తూ ఈ యొక్క కార్యక్రమానికి మమ్మల్ని ఆహ్వానించినందుకు పేరు పేరున మీ అందరికీ ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. గాండ్ల సంఘము అనేది ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ గారు మీరందరినీ కూడా అందరితో పాటు సమానంగా అభివృద్ధి చేయాలనే ఆలోచనతోటి మరి ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ గారు నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది. ముఖ్యంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆధ్వర్యంలో ఏదైతే తీసుకున్న విశ్వకర్మ యోజన అనే పథకం ఏదైతే మొన్ననే ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది, అందులో మీరు కూడా ఉన్నారు కాబట్టి ఎవరన్నా కానీ ఖచ్చితంగా మీరు ఏదైనా వ్యాపారం పెట్టుకోవాలనుకుంటూ కూడా ఖచ్చితంగా మీరందరూ కూడా అప్లై చేస్తే దానికోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం తప్పనిసరిగా ఏదైతే మొదలు ఒక 15 రోజులు మీకు మీ సామాగ్రితో పాటు మీకు ట్రైనింగ్ ఇచ్చి, ట్రైనింగ్ అయిన తర్వాత ఎలాంటి షూరిటీ లేకుండా ₹1,00,000 మొదలు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఆ ₹1,00,000 అయిన తర్వాత మళ్ళీ 2 లక్షలు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అది కూడా షూరిటీ లేకుండా చేయడం జరుగుతుంది. అదే రకంగా మళ్ళీ 2 లక్షలు కట్టిన తర్వాత 3 లక్షలు కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఈ విధంగా మీరు డబ్బులు తీసుకొని ఎప్పటికప్పుడు కట్టుకుంటూ పోతే మీకు తప్పనిసరిగా వ్యాపారంలో మీరందరూ కూడా అభివృద్ధి కావాలన్న ఉద్దేశంతో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ గారు
జరిగింది కాబట్టి మీరందరూ కూడా దీన్ని సద్వినియోగం చేయాలని కూడా నేను మీ అందరికీ కూడా विज्ञप्ति చేయడం జరుగుతుంది। सर्वदानामध्ये अन्नदान हे सर्वश्रेष्ठ आहे। आदिलाबाद विधानसभा काँग्रेस पक्षाचे प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी आपल्या अनेक समाजसेवेच्या कार्यक्रमांनी आधीच लोकांची मने जिंकली आहे। KSR फाउंडेशनच्या माध्यमातून त्यांनी प्रजासेवा भवनात नित्यान्नदान चालू केले आणि हे अन्नदान अव्याहतपणे सुरू आहे। त्यामुळे लोक त्यांना आशीर्वाद देत आहे आणि त्यांचे कौतुक करत आहे। పదును నీ మాటల తీరే రణము నీ పిలుపే పేదల జయము నీ చల్లని చూపే వరము నీ గుండెకు ఎంతటి జాలి గుణమన్నా అన్నా సీనన్నా మా కంది సీనన్నా ఆదిలాబాదుకి నీవే అండా దండన్నా దేశాలు దాటి మన గొప్ప చాటి అయ్యావు నువ్వు మేటి నీకెవరు కోటి లేరెవరు సాటి ప్రజలంతా నీతోటి రేపటి తరముకు ఉద్యోగాలను అందిస్తానంటూ ఇప్పటి నుండే ఇక్కడి నుండే పట్టావు నువ్వు పట్టు ఎత్తావు కాంగ్రెస్ జెండా ఎగిరేలా గుండెల నిండా ఎదురన్నది లేదు। मुस्लिम अल्पसंख्यांच्या उर्दू भवनाच्या मालमत्तेचा ताबा द्यावा आणि त्यांचे अस्तित्व टिकवून ठेवावे अशी मागणी जीवनधन असोसिएशन फॉर वेलफेअर ॲक्टिव्हिटीज आणि उर्दू बचाव तरहकीचा प्रतिनिधींनी केली आहे। उर्दू भवन बचावाच्या नावाखाली रिले तेथे उपोषण करणार 5 दिवसापासून उपोषणाला बसलेले आहे। मुस्लिम अल्पसंख्यांच्या कल्याणासाठी दिलेली उर्दू इमारत उपलब्ध करून द्यावी आणि त्या दृष्टीने अधिकारी व लोकप्रतिनिधींनी पुढाकार घेऊन विशेष उपाययोजना कराव्यात अशी विनंती करण्यात आली। शहरातील उर्दू इमारत पूर्वी अनेक शुभकार्ये व छोटे कार्यक्रम करण्यासाठी योग्य होती, ती पुन्हा उपलब्ध करून दिल्यास सर्वांना सोयीचे होईल असे आवाहनही त्यांनी केले। त्या इमारतीशी संबंधित 10 वर्षाच्या हिशोबाची कागदपत्रे उघड करावी असे नमूद केले आहे। तोपर्यंत आपली चिंता कायम राहणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले। बीआरएस पार्टी मुसलमानों की दुश्मन जमात है, ये तो कई एक मौक़ों पर साबित हो चुका था, जिसका सबक इस इलेक्शन में मुसलमानों ने बेहतर अंदाज में बीआरएस को दे दिया। लेकिन बीआरएस पार्टी के अंदर मुस्लिम मुनाफिक है, वो बात बीआरएस पार्टी हारने के बाद अब साबित हो रहा है। ये जो आप हमारे पीछे मुसलमानों की इतनी कीमती इमारत देख रहे हैं जो शहर के क़ल्ब में वाक़े है, इस इमारत का भी इन लोगों ने सौदा कर दिया। बीआरएस पार्टी के जो माइनॉरिटी लीडर्स थे, और पिछले महीने की 18 तारीख दिसंबर 2023 की 18 तारीख से हम लोग लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमानों की ये जायदाद मुसलमानों को वापस की जाए हिसाब किताब के साथ। लेकिन ना ही तो हमारे साबिक़ एमएलए जोगुर रहमान साहब इस पर कोई इक़दाम उठा रहे हैं, ना ही तो इसके मौजूदा सदर माइनॉरिटी कमीशन मेंबर या एक्स मेंबर अतरुल्लाह साहब कोई कदम उठा रहे हैं, ना ही तो साबिक़ा इसकी जो कमेटी थी वो लोग को इसका हिसाब किताब बता रहे हैं। शाहिद अहमद तवक्कल साहब ने ये कहा था कि ये मुसलमानों की जायदाद है, लिहाजा मुसलमानों को ही बैठ के इसके मसले का हल करना चाहिए। इसीलिए हम पिछले 5 दिनों से यहाँ पर बैठकर आज इस भूख हड़ताल का आखिरी दिन है, 7 तारीख है। 5 दिनों से हम लोग ये कोशिश कर रहे थे, ये टीवी के ज़रिए मीडिया के ज़रिए मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे कि देखिए भाई आप लोग आइए, किसी अच्छे जमात के पास, किसी आलिम हाफिज़ मुफ्ती के पास बैठिए, उन्हें हिसाब दीजिए और सदारत से आप दस्तबरदार हो जाइए। सदारत की नई जो भी कमेटी है इंशाल्लाह एक नई कमेटी बनाई जाएंगी जिसमें बेहतरीन लोगों को लिया जाएगा। लेकिन आज तक का जो रिक्वेस्ट हमारा था, आज तक का जो गुजारिश हमारी थी वो ख़त्म हो चुका है। आज हमारी ये भूख हड़ताल भी ख़त्म हो रही है। जितने मुसलमानों ने, जितने कौम के हमदर्दों ने हमारा साथ दिया, उन सबका हम दिल की अता गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। और अब कल से हमारा जो जद्दोजहद रहेगा, जो तहरीक रहेगी, उसमें हम शिद्दत पैदा कर रहे हैं। कल हमारी रूलिंग गवर्नमेंट है कांग्रेस पार्टी की, कल आरडीओ ऑफिस को जाएंगे हम,
वहाँ पर मुजाहरा करेंगे और आरडीओ सर से, कलेक्टर सर से, एसपी साहब आदिलाबाद से ये डिमांड करेंगे कि इनकी कमेटी को तहलील की जाए और साथ ही साथ अब जो मौजूदा कमेटी है उनके ऊपर क्रिमिनल केसेस बुक किए जाए। आप अपने हवारियों को बुलाकर, अपने इन चमचों को बुलाकर जो उर्दू भवन को तबाह कर रहे हैं, तबाह ताराज कर रहे हैं, उनसे कहें कि वो हिसाब किताब दे और अपनी सदारत से दस्तबरदार हो जाए। शुक्रिया। बेला मंडळाच्या स्थानिक मार्केट यार्डात परदान समाजाच्या नवीन समितीच्या स्थापनेसाठी जिल्हा समितीच्या सदस्यांची बैठक झाली। परदान समाजाचे वडील पूसम आनंदराव म्हणाले की पूर्वीच्या परदान समाजाच्या अध्यक्षांचा कार्यकाळ संपताच नवीन बादीची स्थापना करण्यात आलीची गरज आहे। येत्या काही दिवसात समाजाचे आराध्य दैवत असलेले हिरासुकाची जयंती साजरी होणार असल्याच्या सभेच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले। कनिष्ठ स्तरावर निवड असलेल्या सदस्यांना जिल्हा व विभाग स्तरावर स्थान दिले जाईल असे नमूद केले आहे। रिझल्ट आला, आज पूर्ण 1 महिना झाला। समाजाचे लोक त्या ठिकाणी जाऊन सर आपल्या समाजाचे लोक मिळून सर 4 लोक आलेल्या पक्ष लोकांचे जे एमएलए आहे, एमपी राहते त्या लोकांना सन्मान करण्यासाठी की कुठे काही झालं तरी जाऊन सर आपला समाज जाऊन आदिवासी ऐक्यता, आदिवासी ऐक्यता, हम सब एक है। మండల కేంద్రంలో మార్కెట్ యార్డ్లో ఆదివాసీ ప్రధాన్ సంఘం యొక్క మండల బాడీ కార్యవర్గాన్ని ఎన్నుకోవడం కోసం ఇక్కడ రావడం జరిగింది। వచ్చే నెలలో ఫిబ్రవరి నెలలో హిరాసుకా జయంతి నిర్వహిస్తున్నాం కాబట్టి ఆ లోపు అన్ని మండలాల బాడీ ప్రధాన సమాజం యొక్క బాడీలో నిర్మాణం చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఇక్కడ రావడం జరిగింది। ఇక్కడ మా ఆదివాసీ ప్రధాన సమాజం యొక్క అభివృద్ధి కోసము ఇక్కడ కులంకషంగా మండల బాడీతోని పాత బాడీ వాళ్ళతోని చర్చించడం జరిగింది। మా ఆదివాసీ ప్రధాన తెగలకు ఉన్నటువంటి సమస్యలు జిల్లా స్థాయి వరకు తీసుకువెళ్ళి మరి మా పరిష్కారం కోసం మరి ఏదైనా ఐటీడీఏ ఊటూరు కానీ మండలాల్లో కానీ మేము మా ప్రాబ్లంను సాల్వ్ చేసేందుకు ఆర్గనైజేషన్లు కృషి చేస్తున్నాం। అలాగే ఈరోజు మాత్రం ఇక్కడ మేము మొత్తం డివిజన్లో ఈ రోజు నుంచి బేలా మండలం నుంచి ఎన్నికలు స్టార్ట్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఇక్కడ రావడం జరిగింది। కానీ కరెక్ట్ ఇక్కడ కోరం లేక ఈరోజు ఎన్నికలు వాయిదా చేస్తున్నాము। అదేవిధంగా రేపు ఏదైతే మాకు షెడ్యూల్ ఉన్నది ఆ షెడ్యూల్ ప్రకారం అన్ని మండలాల్లో తిరిగి మరి ఈ జనవరి నెల ఆఖరి వరకు పూర్తి బాడీలో నిర్మాణం చేసి డివిజన్కు ఏర్పాటు చేసి మా ఆదిలాబాద్ డివిజన్ బాడీలో ఏర్పాటు చేసిన తర్వాత మరి మిగతా బోధ్ కానీ ఉట్నూరు కానీ ఈ డివిజన్లు మొత్తం కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత జిల్లా ఎన్నికలు ఉంటాయి। सीएम रेवंत रेड्डी यांनी तेलंगणात महिनाभर चाललेल्या काँग्रेस राजवटीबद्दल ट्विट केले। जनतेच्या आशा आकांक्षा प्रत्यक्षात उतरवून केलेल्या प्रगतीबद्दल समाधानी असल्याचे ते म्हणाले। बेड्या तोडणे, स्वतंत्र पसरवणे आणि जनतेच्या आकांक्षा प्रत्यक्षात आणणे, आपण सेवक आहोत, राज्यकर्ते नाही हे वचन पाळणे, शासनाचा कारभार जनतेचा जवळ आणणे, त्यामुळे मला नवा अनुभव आलेला आहे। गरिबांचा आवाज ऐकून तरुणांच्या भविष्याचा मार्ग मोकळा करावा। आम्हा मुलींच्या चेहऱ्याचा आनंद बघून शेतकऱ्यांना हमीभाव ही वाटचाल उज्ज्वल भविष्याकडे पावले टाकत आहे। जणू गुंतवणुकीसाठी कटिबद्ध औद्योगिक विकासाचा मोठा पाया रचणे, शहराच्या विकासासाठी खोदकाम करणे, या राजवटीने तेलंगणासाठी कठोर चिकाटीने जबाबदारी पार पाडली आहे। तेलंगवासियाच्या मनात कायमस्वरूपी राहण्याची जबाबदारी मी पूर्ण करेल असा खुलासा रेवंत रेड्डी यांनी केला। मंत्री भट्टी विक्रमार्का यांनी बीआरएस सरकारवर वीज क्षेत्राला कर्जबाजी केल्याचा आरोप केला। ते म्हणाले की वीज आणि पाटबंधारे विभागाने काळेश्वर प्रकल्पाचा परिस्थितीचा आढावा घेऊन लोकांना दाखवला आहे। ते म्हणाले की मिशन भागीरथीचा आढावा सुरू करून लवकरच सर्व तपशील जनतेला जाहीर केले जाईल आणि 6 पैकी 2 हमींची अंमलबजावणी झाली आहे। 6.5 कोटी महिलांनी बसमधून मोफत प्रवास केला आहे। भट्टी म्हणाले की औषधांवर आळा घालण्यात येईल आणि सरकारी विद्यापीठे बळकट केली जातील। 6 గ్యారెంటీలకు సంబంధించి మహాలక్ష్మి రూపేణ ఫ్రీ బస్ రైడ్ కింద మొదలుపెట్టిన దాంట్లో 6.5 కోట్ల జీరో టికెట్స్ ఇప్పటికే 6.5 కోట్ల జీరో టికెట్స్
ఇప్పటికే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్రవేశపెట్టిన దగ్గర నుంచి రాష్ట్రంలో మహిళలు ఉచిత ప్రయాణాన్ని చక్కగా ఉపయోగించుకున్నట్టుగా చేశాం. అట్లాగే ఆరోగ్యశ్రీ కింద 10 లక్షల వరకు పెంచి ప్రజలకి అందుబాటులో తీసుకొచ్చాం. వైద్యాన్ని కుటుంబం 10 లక్షల వరకు ఫ్రీగా ఉచితంగా ప్రభుత్వ ఖర్చుతో వైద్యం చేయించుకున్నట్టుగా చేశాం. విద్యార్థులకు సంబంధించి, విద్యకు సంబంధించి, వైద్యానికి సంబంధించి పకడ్బందీ ప్రణాళికలను తయారు చేస్తా ఉన్నాం. ప్రణాళికా సంఘాన్ని పూర్తిగా నిర్వీర్యం చేస్తే ప్లానింగ్ డిపార్ట్మెంట్ ని ఒకప్పుడు కింది స్థాయి నుంచి స్థానిక సంస్థల నుంచి ప్లానింగ్ బోర్డ్స్ ఉండేవి. ఆ ప్లానింగ్ బోర్డ్స్ దగ్గర నుంచి అంతిమంగా స్టేట్ వరకు కూడా ప్లానింగ్ బోర్డ్స్ తో ప్రణాళిక శాఖ అన్ని శాఖలతో సంప్రదింపులు చేస్తూ ప్రణాళికలు తయారు చేసేటువంటి వ్యవస్థని, ఆ ప్రణాళికలతోనే భవిష్యత్తులో ఈ రాష్ట్రంలో దేని నిర్మించాలో, దేని పునాదులు వేయాలో, దేని మీద ప్రయారిటీ చేయాలనేటువంటి అంశాల మీద దృష్టి సారించి ముందుకెళ్లేటువంటి అంశాన్ని గత 10 ఏళ్లుగా పూర్తిగా నిద్రపుచ్చేటట్టు చేసిన శాఖని తిరిగి దాన్ని అంతా కూడా యాక్టివేట్ చేసే కార్యక్రమంలో ఒక ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ ప్రణాళిక అంటే ప్లానింగ్ సెక్రటరీని కూడా నియమించడం జరిగింది, ఒక సీనియర్ ఐఏఎస్ అధికారి. ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ఆర్థిక వనరులన్నింటినీ కూడా సక్రమంగా దూబరా ఖర్చు కాకుండా ఒక ప్రణాళికాబద్ధంగా రాష్ట్ర ప్రజల భవిష్యత్తు కోసం इन्वेस्ट చేసేటువంటి కార్యక్రమానికి నాంది పలుకుతా ఉన్నాం. बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या. जिंकणे आणि हरणे हे सामान्य आहे असे म्हणणारे कंदिश निवास रेड्डी. क्रिकेट स्पर्धेतील विजेत्या संघाचे ट्रॉफी देऊन अभिनंदन. रिंग सुपर स्पेशालिटी येथे किडनी मशीनचा शुभारंभ. याचा लाभ घ्यावा असे म्हणणारे खासदार आणि आमदार. मध्ये डीसीसीबीचे चेअरमन यांच्या हस्ते कंदिश निवास रेड्डी यांचा सन्मान. काँग्रेस पक्ष मजबूत करण्यासाठी एकत्र काम करतील असे म्हणणारे नेते. सीएम रेवंत रेड्डी यांचे महिनाभर चाललेल्या काँग्रेस राजवटीवर ट्विट. जनतेच्या आशा आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी महिनाभर चाललेल्या कारकिर्दीबद्दल आपण समाधानी असल्याचे म्हणणे. बीआरएस सरकारने 20 क्षेत्राला कर्जबाजी केले. कालेश्वर प्रकल्पाची परिस्थिती लोकांना दाखवायची आहे असे म्हणणारे भट्टी. या होत्या आजच्या बातम्या. पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत पाहत रहा अम्मा न्यूज, सत्तेसाठी जनतेसाठी. नमस्कार.